Hello students, welcome to a new class. Today we are going to discuss your lesson number 7 and it is about Sri Surya Pahar. Have you heard earlier the name Sri Surya Pahar? তোমালোকে আগতে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ নামটো শুনিছানে? If you have heard about Sri Surya Pahar, then you are obviously aware of the importance of this place. If you have not heard about this place, then today you are going to know about this historical place of Assam. তোমালোকে যদি শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে আগতে শুনিছা তেনেহলে এই ঠাইখনৰ যি তাৎপৰ্য সেই বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় জানা আৰু যদি আগতে শুনা নাই তেনেহলে আজি তোমালোকে এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে এই ঠাইখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাবা So we all are aware of the fact that Assam is full of so many historical places. There are so many historical sites in Assam and among them Tezpur, Sibsagar are one of the places and you have obviously visited the places like Sibsagar, Tezpur. তোমালোকে সকলোৱে জানা যে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰবিলাক আছে আৰু তাৰ ভিতৰত হৈছে শিৱসাগৰ তেজপুৰ আৰু তোমালোকে নিশ্চয় শিৱসাগৰ তেজপুৰ এইবিলাক ঠাইলৈ গৈছা বাট তোমালোকে হয়তো শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে আজিলৈকে শুনা নাই আৰু যদি শুনি চাও তেনেহলে এই ঠাইখনলৈ হয়তো যাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই so today we are going to read about this significant place of Assam, Sri Surya Pahar. So now let's start the class. Sri Surya Pahar, Rajarsi, Mini and Jitu are students of class 6. Yat তিনিজন ফ্ৰেণ্ডছৰ তিনিজন বন্ধুৰ এটা কথা বতৰা ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু এই কথা বতৰাটোতে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে so here is mentioned about three friends Rajarsi, Mini and Jitu and they are the students of class 6 ইয়াত Rajarsi, Mini আৰু Jitu এই তিনিজন বন্ধুৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে এই তিনিজন হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ they are very curious about the historical places of Assam আৰু তেওঁলোক অসমৰ ঐতিহাসিক ঠাইবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ যথেষ্ট আগ্ৰহী তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ ঐতিহাসিক ঠাইবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে So during their summer vacation they meet at Jitu's place and start discussing in different historical places of Assam. আৰু হেইভাবে তেওঁলোকে জিতুৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ summer vacationৰ সময়ত অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্মৰ বন্ধৰ সময়ত লগ হৈছিল আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঠাইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে Rajarsi tells a little about Tezpur which he once heard of from his mother. So Rajarsi তেওঁলোকৰ হে আলোচনাত তেজপুৰৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'লে because he once heard about Tezpur from his mother কাৰণ he আগতে মাকৰ পৰা তেজপুৰৰ বিষয়ে কিছু কথা শুনিছিল গতিকে he তেজপুৰৰ বিষয়ে ক'লে Mini also tells about Sibsagar which she once read about in a book আৰু মিনিয়ে এখন কিতাপত আগতে শিৱসাগৰৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাইছিল হেইভাবে তাই শিৱসাগৰৰ বিষয়ে ক'লে But Jitu went to the Sri Surya Pahar of Gwalpara district with his parents last year. কিন্তু জিতুৱে যেহেতু যোৱা বছৰত তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে গোৱালপাৰাৰ জিলাত থকা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰলৈ গৈছিল গতিকে So he tries to give a vivid description of the place and also about its historical importance which he came to know after going there. আৰু হেইভাবে he এই ঠাইখনৰ বিষয়ে এটা
স্পষ্ট বা ধুনীয়া বিৱৰণ দিলে আৰু এই ঠাইখনলৈ যাওঁতে সি এই ঠাইখনৰ যি ঐতিহাসিক গুৰুত্ব এই বিষয়ে কি গম পালে বা সি তাত কি জানিলেগৈ সেই বিষয়ে সি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলে Here goes their conversation আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিনো কথা বতৰা হৈছিল শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে সেই কথা বতৰাখিনি আমাক তলত দিয়া হৈছে মিনি where is it located মিনিয়ে প্ৰথমতে সুধিছে where is it located মানে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত যিটো The Sri Surya Pahar is located 12 kilometers southeast of Gwalpara town and Zitu replied that Sri Surya Pahar is located 12 kilometers southeast of Gwalpara town. Zitue kole ki je Sri Surya Pahar Gwalpara নগৰৰ পৰা দক্ষিণ পূব দিশত 12 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ৰাজাৰ্সি What have you seen in the Surya Pahar What have you seen in the Surya Pahar আৰু ৰাজাৰ্সিয়ে তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে যে তুমি সূৰ্য পাহাৰত কি দেখিবলৈ পালা যিটো The site is centered on the hills of Sri Surya which is filled with Shiva lingas আৰু সেই ঠাইখন যিটোৱে তেতিয়া উত্তৰ দিলে যে ঠাইখন শ্ৰী সূৰ্যৰ পাহাৰবিলাকৰ মাজতে অৱস্থিত আৰু সেই ঠাইখন শিৱলিংগৰে ভৰি আছে People say that 99,999 Shiva lingas were engraved there by Vyasa in order to build up a second Kashi আৰু মানুহে কয় যে ব্যাসে সেই ঠাইখনত 99,999টা শিৱলিংগ খোদিত কৰিছিল আৰু তেওঁ এইবিলাক এই কাৰণে খোদিত কৰিছিল যাতে তেওঁ দ্বিতীয়খন কাশী বা দ্বিতীয়খন কাশী ধাম হাজিব পাৰে তোমালোকে ব্যাসদেৱৰ কথা নিশ্চয় শুনিছা সো ব্যাসদেৱে কি কৰিছিল 99,999টা শিৱলিংগ তাতে খোদিত কৰিছিল এনগ্ৰেভ মিন্স খোদিত কৰা আৰু তেওঁ আসলতে আমাৰ ভাৰতত দ্বিতীয়খন কাশী প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল সেইবাবে তেওঁ ইমানখিনি শিৱলিংগ তাত স্থাপন কৰিছিল But now there are only hundreds of them from tiny to large in size. কিন্তু বৰ্তমান তাত 100 মানহে শিৱলিংগ আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে মানে আকাৰত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে টাইনি মিন্স একেবাৰে সৰু টাইনিৰ পৰা লাৰ্জ মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আকাৰত প্ৰায় 100 মানহে শিৱলিংগ বৰ্তমান শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত পোৱা যায় The lingas are scattered everywhere there. আৰু সেই লিংগবিলাক তাত চাৰিওফালে হিচৰতি হৈ আছে scattered means হিচৰতি হৈ থকা In ancient time it was one of the holiest pilgrimage sites. আৰু পুৰণি দিনত অৰ্থাৎ প্ৰাচীন সময়ত এই সূৰ্য পাহাৰ পবিত্ৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানবিলাকৰ ভিতৰতে এখন আছিল অৰ্থাৎ এই শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ আগতে এখন তীৰ্থস্থান আছিল আৰু ইয়াক পবিত্ৰ এখন তীৰ্থস্থান বুলি কোৱা হয় Chinese traveler Huan Sang also mentioned about the Sri Surya Pahar in his writings আৰু চীন দেশৰ পৰ্যটক বা চীন দেশৰ ভ্ৰমণকাৰী হিউৱেন চাঙেও শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ লিখনিবিলাকত উল্লেখ কৰিছিল So students, have you heard about Huan Sang? Do you know who was Huan Sang? তোমালোকে জানানে হিউৱেন চাং কোন আছিল Okay, Huan Sang was the Chinese traveler. He was also a Buddhist monk and writer. And once he visited India and he got the invitation from Kumar Bhaskar Burman to visit Assam, which was at the time known as Kamrup. So তোমালোকে হিউৱেন চাঙৰ বিষয়ে নিশ্চয় শুনিছা যে হিউৱেন চাং এজন চীন দেশৰ বা চীনা পৰ্যটক আছিল তেওঁ এজন ভ্ৰমণকাৰী আছিল আৰু লগতে তেওঁ এজন বুদ্ধিষ্ট মংক আছিল তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ এজন বিশেষ সাধু আছিল আৰু তেওঁ আমাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহোঁতে আমাৰ অসমলৈ অৰ্থাৎ সেই সময়ত আমাৰ অসমক জনা গৈছিল কামৰূপ বুলি গতিকে কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ
আমাৰ এই কামৰূপ ৰাজ্যলৈ আহিছিল গতিকে তেওঁ এই প্ৰাচীন সময়ত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইবিলাক দেখিছিল আৰু দেখাৰ পাছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পাছত আমাৰ এই ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে কিছুমান লেখনি লিখিছিল আৰু তাতে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়েও হিউৱেন চাঙে উল্লেখ কৰিছিল There is also a Shiva temple আৰু তাত এটা শিৱ মন্দিৰ আছে Some relics belonging to Buddhism and Jainism are also there আৰু বুদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মৰ কিছুমান ভগ্নাৱশেষো তাত পোৱা যায় There is a natural cave with Jain carvings আৰু তাত এটা প্ৰাকৃতিক গুহা আছে আৰু গুহাটোত কিছুমান জৈন ধৰ্মৰ লগত জড়িত বা জৈনসকলৰ কিছুমান চিত্ৰ শিলত খোদিত কৰা হৈ আছে Again there are 25 stupas of different shapes আৰু তাত বিভিন্ন আকাৰৰ 25টা স্তূপ আছে So students I have explained this first page to you and we will discuss the rest of this chapter in our next class so আজি আমি এখিনিলৈকে আলোচনা কৰিলো if you have any doubt then you write down যদি তোমালোকৰ কিবা বুজাত অসুবিধা আছে তেনেহলে তোমালোকে লিখি ৰাখিবা আৰু ভালদৰে তোমালোকে এখিনিলৈকে চাবা আৰু পিছৰখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম That's for today. Thank you.